يا رب وارض عن المسيء يا رب فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوري يا رب زونك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب واسقنا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارزقنا شهادة يا رب اتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب واسلك كل مسلم يا رب وفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب ناتم المصطفى يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. ولما تم من حمله شهران على مسرور الأقوال المروية توفي في المدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد استاج بأول بني أدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يؤانون سقما والسقوى. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضراهم ليلة مولد آسيا ومريم في نسوة من الهجيرة القدسية ووجه المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم
نورا يتلألأ سنا. Sallallahu ala itu udah Mulkiyah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
قد صلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك عود يبكي وتجلى بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك جاب النظر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين كافرني يا ذنوبي وفرني سيئات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين أنت غفرت خطايا وذنوب الموبقات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين أنت شكرت مشاوي وموكل الأسرات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرشدي وأخفى مستجيب الدعوات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين
شائعات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين رب فرحنا جميعا بجميع صالحات يا إلهي يا إلهي رحمة قبل الممات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه Ini bakar apa? Oh, Enggak ada sama kayaknya. Enggak makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam masa kita baca surat Yasin dilanjut dengan tahlil, tahmid dan tazkir dan juga hadul qiyam. Semoga apa yang telah kita baca pahala keberkahannya bisa tersampaikan kepada ya dari sahih nubut dan khususnya kita membacanya mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk cara selanjutnya yaitu pelajaran agama insyaallah akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustaz Chandra. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di voice begitu soalnya. cek. Lah, oh ini. Pertama-tama yang saya hormati penerima arisan pada malam ini, Adin, yang kita hormati guru kita, Ustaz Adi, Ustaz Abdul Munir, Ustaz Panjang Husin, orang tua kita Bapak Haji, Bapak Jamiah pengajian malam Senin yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita senantiasa diberikan waktu, kesehatan, rezeki sehingga kita dapat menghadiri rutinan kita setiap malam Senin, yaitu dalam rangka pertama thalabul ilmi, yang kedua silaturahmi petan atau arisan, yang ketiga dalam rangka mendoakan orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan dalam masalah kita berkumpul Allah SWT senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan semuanya, orang tua kita, guru kita, saudara kita, teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita yang masih hidup senantiasa diberikan istiqomah dalam rangka menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, juga dalam rangka menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat, yang banyak, dan juga diberikan anak-anak soleh-soleh amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tabarukan sebagaimana biasanya kita tabarukan, marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk menyusun kitab Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada ala hadhihi niyah wa la kulli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jiwa dzurriyyati wa ahli baiti kitab Sayyid Ja'far Al-Barjanji.
Sa'ahna ta'ala Sakandari Sa'ahna wa dimaski Nafa'ana bihim fid dini fid dunia wal akhirah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya rabbal alamin. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam rangka menyambut bulan Maulid, akan saya sampaikan tentang Maulid berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha. Surga dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya yaitu kebahagiaan. Bagi siapa? Liman yusolli wa yusallim wa yubarik. Bagi orang yang senantiasa membaca sholawat, membaca salam, dan membaca wa yubarik alaih kepada Nabi. Sholawat, salam, dan keberkahan untuk Nabi itu dimulai dari ucapan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ucapan seperti itu. Kemudian puncaknya daripada sholawat itu adalah sebagaimana sabda Nabi, nama buistu utamima makarimal akhlak. Jadi inti daripada sholawat itu adalah akhlak yang baik. Seperti itu. Bukan hanya pikiran atau ucapan. Bukan hanya nyanyian, wah ya Nabi, bukan begitu, bukan hanya itu, tidak cukup itu. Mungkin pada saat awal iya. Kemudian khitab, dasarnya dari mana khitab Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, kita semua sudah tahu, itu kalimat itu ada dua bagian. Yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu pengumuman. Kita belum disuruh bersolawat. Kalau bapak-bapak sekalian dengar itu, diam dulu. Gak usah ngomong. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Diam udah. Itu khitab namanya. Itu pengumuman. Belum. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Shollu. Bacalah sholawat. Baru kita setelah wasallimu taslima baru kita Allahumma sholli wasallim wa barik alaihi. Itu. Jadi pengumuman dulu. Ini kita orang sini kebangetan getap gitu. Innallaha sholli. Mendoko. Begitu. Padahal kagak ngerti tuh sebenarnya, kagak paham sebenarnya. Ini begini, innallaha, bahwa sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah yusholluna, senantiasa bersolawat kepada Nabi. Kalau bahasa kita mah pengumuman bahwasanya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Itu pengumuman. Baru perintahnya kalimat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, ucapkanlah sholawat, wasalimu, dan salam taslima pada Nabi dengan sebenar-benarnya ucapan salam. Begitu. Jadi khitab. Terlalu ketap. Kalau kau khotibnya khotib innallaha wa malaikatahu. Kita kebangetan ini kita enggak paham nih, enggak ada yang ngebilangin gitu. Batang giro. Enggak begitu enggak. Jadi sholawat itu yang pertama bacaannya, yang kedua selanjutnya akhlaknya. Jadi baca sholawat itu bukan sholawatnya doang, bukan baca doang, Pak. Ingat nih, baca sholawat. Ukurannya nanti diri masing-masing, berapa banyak harus bersolawat dalam setiap hari, pokoknya makin banyak makin bagus. Seperti itu. Kalau sampai bertahun-tahun nggak juga merubah sifat, nggak juga merubah akhlak, masih doyan ngambek, masih doyan marah, berarti pertanyakan yang dibaca itu apa sebenarnya? Apalagi enteng tangan ya. Iya, apalagi mendak-duk-dak itu. Coba perhatikan itu. Perhatikan.
Ini baca sholawat atau baca apa itu? Maulidan rajin itu, nyolong rajin, hati-hati. Hah? Ya, hati-hati. Apa yang kita bahas, apa yang kita harapkan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, saya mulai imla tulisan. Jadi saya tidak pernah berjanji mulai tulisan, maksud tulisan ini Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon pertolongan kepada Allah Zat yang Maha Luhur. Jadi ini adalah ketika kita mengucapkan kalimat Bismillah itu hakikatnya kita mohon pertolongan kepada Allah. Bismillah, mau makan Bismillah, mau naik motor Bismillah, ya mau ngapain aja Bismillah. Artinya saya mohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Kayak gitu sebenarnya kalimat yang pasnya tuh. Jadi bukan hanya sekedar ingat Allah, tapi saya mohon pertolongan. Nah, kalau udah mohon pertolongan, tolongin nggak? Tolongin. Kalau udah tolongin gimana? Selamat. Itu yang pentingnya begitu tuh. Kenapa kita nanti kalau kita tarik benang semuanya itu akan bersumber kepada Nabi. Kita dari siapa? Dari guru kita terus sampai ujungnya kepada Nabi Muhammad. Itu Islam seperti itu memang disebutkan di sini bahwasanya Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha aswa. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali kepadaku, maka Allah akan membaca sholawat. Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali. Berbeda ulama berpendapat tentang yusolluna. Malaikat membaca sholawat, tetapi Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya. Jadi artinya Allah tidak baca sholawat. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat tetap Allah juga baca sholawat. Cuman kalau Allah baca sholawat itu pendapat yang hati-hati. Dalam artian tidak ingin mengingkari lafaz yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi kalau takwil itu begini, Pak. Setiap Al-Quran dan hadis Nabi, sekalipun itu sahih kalimatnya seperti itu, kalau tidak jelas-jelas maksudnya itu perlu takwil. Takwil itu penafsiran. Takwil itu penafsiran. Maksudnya apa penafsiran? Misalkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kaum atau mereka. Itu tidak mungkin maksudnya tangan. Tapi maksudnya adalah qudrat iradatnya Allah. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan kaum atau mereka, para kaum kafirin itu. Sama halnya kalimat ketika kita mengungkapkan suatu pemerintahan, kita juga menggunakan kalimat tangan. Indonesia sekarang di tangan Presiden Prabowo. Emang tangannya dia segede apa? Indonesia kan luas. Itu maksudnya di tangan, itu maksudnya di dalam kekuasaannya Presiden. Itu. Tapi kalimatnya adalah tangan. Dalam Al-Quran juga sama, kalimatnya yadu. Yadun itu artinya tangan. Tangan itu bukan berarti tangan-tangan. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ada satu pendapat lagi mengatakan begini. Qala Rasulullah SAW, inna min abdoli ayyamikum yawmal jumu'ah fakthiru alayya minas sholati fihi. Sebaik-baiknya hari Jumat itu adalah orang yang rajin membaca sholawat. Hari Jumat nih, malam Jumatnya atau pagi Jumatnya. Seperti itu. Kemudian fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Bahwasanya sholawat kamu itu disampaikan kepada saya. Karena begitu. Misalkan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, ya Allah berikanlah sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya. Itu disampaikan kepada Nabi. Ada seorang sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, kaifa turidu sholatana alaika wa qad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimana
caranya sholawat kami itu sampai kepada Tuhan sementara Tuhan sudah wafat. Pertanyaan, sementara Tuhan suatu saat nanti wafat, bagaimana caranya? Kemudian Nabi menjawab, qala yaqulu ya laitu, ya betul, saya akan wafat. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadan anbiya'i, bahwasanya Allah mengharamkan kepada bumi apa jasad-jasadnya para nabi. Jadi para nabi itu jasadnya masih hidup, masih utuh gitu. Nggak akan kemakan tanah, nggak akan jadi tulang belulang begitu. Jadi kata Nabi tetap sampai sholawat kita itu sementara Nabi itu hidup di dalam kuburnya. Nah, ini pun bahasa kiasan Pak, bukan berarti hidup terus kita gali itu, tetap bukan bahasa kiasan dalam arti memang sudah berbeda alam. Allah menciptakan manusia itu kan tidak hanya sebatas fisik tapi juga ruhani, dan ruhani itu adalah dimensi yang tidak terbatas, tidak seperti fisik seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa membaca sholawat. Sholawat pun menjadi salah satu syarat dalam sahnya ibadah, seperti dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim atau sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila. Itu sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita baca sholawat biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, boleh. Langsung salam seperti itu boleh. Jadi tidak harus Ibrahimiyah. Gitu. Begitu pula sholawat itu dibaca ketika rukun khutbah Jumat. Baca harus sholawat. Kalau nggak ada, kalau sholat tidak pakai sholawat nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah, menurut ulama fikih nggak diterima. Kalau nggak sah itu nggak diterima. Kan nggak sah namanya apa? Iya, kalau kita juga ngelamar kerja atau sekolah kagak sah ya nggak diterima. Kangkonya begitu. Seperti itu. Tapi kalaupun Allah menerima ya itu hak Allah. Kita tidak tahu gitu. Cuman jumhur ulama fikih kalau sholat fardu itu ketika tahiyat akhir kita baca sholawat. Tanpa baca sholawat itu tidak sah sholatnya. Jadi sholawat itu menjadi salah satu rukun di dalam ibadah-ibadah fardu. Dalam berdoa kita buka dengan memuji Allah lalu bersolawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Banyak sekali perintah-perintah tentang sholawat. Yang pada intinya sholawat itu dimulai dari ucapan sampai dengan perbuatan. Gitu. Dimulai daripada kalimat-kalimat pujian kepada Nabi, dan banyak sekali sholawat itu macam-macam. Ada juga kritik sholawat yang baru sekarang lagi ramai nih, lagi sering dipakai tuh. Apa tuh busro, sahihul busro. Nah itu juga ada yang mengkritik kalimat itu keliru di akhirnya. Keliru coba dah. Bukan itu. Di dalam susunan bahasa Arab tidak dikenal yaumul akhirah, tidak ada. Adanya yaumil akhir. Ada akhirat. Itu yang kritisnya itu, tapi yang nggak apa-apa lah itu, cuman tidak menjadi substansi gitu, tidak mempengaruhi substansi. Ya boleh-boleh saja kalau mau pakai aja. Kalau enggak ya enggak. Intinya sholawat itu banyak sekali. Kemudian mustadiron faidul barokati alama anallahu wa aulah. Mustadiron saya sangat berharap faidul barokah akan keberkahan, limpahan keberkahan alama anallahu atas apa-apa yang Allah telah berikan atau anugerahkan wa aulah, maksudnya Allah kasih kepada makhluknya.
Saya berharap pertama menulis kitab berjanji ini dengan minta mohon pertolongan sama Allah. Terus selanjutnya berharap keberkahan. Wausani yang keduanya bihamdin memuji kepada Allah, mawariduhu sa'iwatun haniyah. Adapun memuji Allah itu menimbulkan rasa nyaman, rasa nikmat, tenang. Bener nggak tuh? Coba kita, misalkan kita nih jatuh, atau nggak apa-apa, alhamdulillah. Coba sekali-kali, kita ada urusan pelik lah, urusan hati kita, alhamdulillah gitu, yang bener, alhamdulillah, coba yang bener, alhamdulillah. Nikmat kata sejak para berjanji ini akan menimbulkan rasa senang, rasa nyaman, alhamdulillah. Demo mula, alhamdulillah tuh orang mah dapat rezeki, alhamdulillah. Coba kita praktekkan bareng-bareng gitu. Ketika urusan lagi pada memanas, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, bagaimanapun negara kita masih aman, alhamdulillah. Coba yang tidak terpaksa. Kemudian mumtati'an minasyukril jamili matoya. Kemudian memenuhi, dan saya memenuhi dengan ungkapan syukur jamili yang bagus, matoya yang pada tempatnya. Memuji Allah dengan segala nikmat yang telah diberikan. Pernah pernah mengatakan begini, ucapan kita alhamdulillah kita dengan orang-orang alim, alamah atau orang-orang khusus itu berbeda nilainya. Kita mengucapkan alhamdulillah itu apa? Ketika dapat yang enak-enak. Bang, gimana bang? Alhamdulillah aku mah. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah itu enteng gitu. Ya, alhamdulillahnya enteng gitu. Enggak penuh penghayatan, enggak penuh ngelos aja los gitu. Spontan. Nggak nyampe ke hati gitu loh. Alhamdulillah aku mah gitu. Kita kadang begitu. Berbeda dengan mereka yang setiap kali bangun, alhamdulillah masih diberikan waktu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berzikir. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk tahajud, untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang baik. Syukurnya berbeda syukurnya. Makanya nanti kalau ditimbang kata itu beda-beda ntar. Alhamdulillah itu beda-beda nilainya. Nggak sama, kalimat yang dibaca sama alhamdulillah. Tapi nanti nilainya berbeda. Kemudian wa usallimu ala nuril mausufi bit taqadumi wal awaliyah. Kemudian saya membaca sholawat dan membaca salam atas cahaya ala nur, maksudnya Nabi Muhammad al-mausufi bitaqadumi wal awaliyah, yang disifati sifat yang dulu. Sifat yang dulu itu maksudnya gini, sebagian ulama-ulama itu mengatakan bahwa sebelum ada alam jagat raya ini Allah menciptakan namanya Nur Muhammad. Banyak sekali tuh di kitab-kitab Maulid itu, banyak sekali hadisnya. Itu mengatakan bahwa itu yang dimaksud dengan dahulu, yang paling dulu. Nur Muhammad itu paling dulu sebelum jasadnya. Kalau jasadnya keluar ya itu sekitar tahun 571 atau berapalah di Mekah gitu. Itu jasadnya tahun segitu. Tapi Nur Muhammadnya sendiri diciptakan sebelum alam diciptakan. Jadi memang itu menurut kepercayaan sebagian ulama. Adapun ulama yang lain mengatakan berbeda, yaitu pendapat mereka itu tidak menjadikan salah atau tidak menjadikan kita harus bertengkar dengan mereka. Gitu. Sementara kita meyakini bahwa sebelum ada apa-apa itu Allah menciptakan Nur Muhammad. Seperti itu. Kalau dalam kitab-kitab itu enggak ditemukan memang. Itu adanya kitab-kitab khusus itu, kitab tarikh, sejarah ada tuh.
yang menyebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau yang Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam jagat raya. Seperti itu. Nah, itu kalau di kitab kita fikih, kalau kita berpikiran itu enggak ada. Hanya di kitab Maulid, hanya di tarikh sejarah sirah nabawiyah baru ada di situ. Al-Muntaqili fi Ghuraril Karimati wal Jibah, cahaya itu berpindah-pindah di dalam jasad, dahi, wajah atau badan lah. Karimatil wal Jibah, orang-orang yang mulia. Jadi cahaya itu berpindah-pindah nih. Kalau menurut Said Ja'far al-Barjanji, dari Nabi Adam pindah ke Nabi Adam Idris, Nabi Idris Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus saja sampai Nabi Isa. Begitu Nabi Isa ntar pindah ke Nabi Isa lagi. Nabi Ismail terus sampai kepada Adnan terus kepada Saibah, Abdul Muthalib kepada bapaknya Said Abdullah baru Nabi Muhammad. Itu orang-orang soleh itu membawa cahaya Nabi. Jadi memang Nabi udah disediakan. Kita Pak kalau baca cerita kayak dongeng. Kalau kita begitu kita kayak dongeng, kayak dengerin dongeng. Iya, kayak Avatar keluarnya belakangan atau paling tua gitu. Coba dah perhatikan dah. Mirip-mirip seperti itu. Padahal maksud bukan itu Pak maksudnya. Maksudnya Allah dengan segala kasih sayangnya menghidupkan mengenalkan dirinya melalui Nabi Muhammad agar kita kembali kepada Allah. Dan satu-satunya orang yang kukuh, yang dilindungi, yang dikasihani, yang diberkahi Nabi Muhammad. Gak perlu membela, gak perlu. Kalau kita satu orang beneran sendirian, kita sekampung ngaco semua, kita bener sendiri, udah kita habis kita. Mau nggak mau kita akan ikutin kampung itu. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Itu yang maksudnya Allah mengenalkan dirinya kepada kita umat-umat akhir zaman dan seterusnya melalui Nabi Muhammad. Seperti itu. Maka ketika Allah mengundang Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, begitu Allah begitu Nabi Muhammad memuji yang luar biasa, Nabi Muhammad pun ingat kepada umat-umatnya. Ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Keselamatan bagimu wahai Nabi. Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga orang-orang soleh. Jadi itu sholat aja kita ingat orang soleh. Jadi nggak ada istilah kita mengenal Allah tanpa orang. Kita mengenal Allah dewek, nggak ada. Kalau bahasa Toriko harus ada mursyidnya, harus ada penuntunnya. Jadi nggak ada itu, nggak ada istilah bisa sendiri itu. Belajar dari YouTube tentu bisa nggak begitu. Iya, maksudnya harus dituntun gitu. Kalau bahasa ini mah harus ada yang nuntun. Yang bimbing dah, jangan ngeluyur dewek gitu, tentang ngeludek nyampainya kemana gitu. Kemudian wastamnihu, dan kami memohon Allah kepada Allah ridwanai itu keriduan ya khusus, yang khusus itrata untuk keluarga Nabi atau hiratan nabawiyah yang suci, yang keturunan Nabi, yang bangsa Nabi. Kemudian wa ya'umu, dan mohon keriduan secara umum as-sahabata untuk para sahabat, wal asba'a, dan orang para tabi'in, wa man walah, dan orang yang mencintai Nabi. Kemudian wastadihi, dan saya mohon dengan sesungguh-sungguhnya hidayatan petunjuk disuruh kisuburi wadihatil jaliyah, supaya dapat berjalan di jalan yang terang, jalan yang lurus. Wadih itu artinya lurus atau jelas, jaliyah itu artinya terang. Ini sejalan dengan
firman Allah yang senantiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan tol ya, jalan ini. Jadi benar-benar kita itu harus senantiasa minta tolong nih sama Allah tuh untuk penjagaan itu. Ya bengkok. Jangan sampai bengkok. Wahibdum dan minta perlindungan minal ghawayati dari kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan, dari kemaksiatan, dari kesalahan, minta tolong, jangan dikira kagak ini. Fihi tatil khoto'i wa khotoh, pada langkah-langkah atau pada langkah untuk menulis tulisan ini atau kepada kesalahan-kesalahan dalam melangkah. Melangkah hidup bukan salah langkah jalan jatuh, bukan melangkah untuk hidup. Ini mohon pertolongan bener-bener nih, mohon minta tolong ya Allah, lindungi saya dari segala keburukan. Benar-benar minta itu. Jangan dikira besok nggak apa-apa ini, besok aman ini juga. Jangan begitu. Wang suruh kemudian saya menyebarkan min kisatil maulidin nabawiyyi, kisah daripada maulidnya Nabi ini. Burudan hisanan abqariyah. Burudan itu maksudnya apa namanya? Kalau tidur pakai apa? Selimut yang bagus, yang tidak ada duanya. Maksudnya begini, kisah Nabi Muhammad itu pernah dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu maksud cerita Nabi ini. Nadi minan nasabi syarifi, yang kemudian mengurutkan dengan nadoman minan nasabi syarifi, daripada nasab yang mulia, dan rangkaian tuhalla yang diperdengarkan masami'u oleh para pendengar, bihulah dengan bagus atau dengan manis atau dengan halus. Jadi maksudnya tulisan Al-Barjanji ini isinya nadoman. Nadoman itu ya syairan lah, bait-bait syair yang terdengar indah di telinga. Itu. Wasta'inu, dan saya mohon kepada Allah bihaulillahi ta'ala, dengan haulahnya Allah, dengan dayanya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah, qawiyah yang maha kuat. Artinya kita memohon kepada Allah untuk menghindari perbuatan yang tidak baik, dan juga memohon kekuatan kepada Allah untuk pelaksanaan kebaikan atau ketaatan. Fa'innahu, bahwa sesungguhnya la haula, tidak ada daya upaya, wala quwwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Atir, semoga engkau menyiram, memberikan wewangian, Allahumma ya Allah, qabrahu, atas kubur makam Nabi Al-Karim yang mulia. Ya Allah, siramilah dengan wewangian, maksudnya makam Nabi yang mulia, bi'arfin, dengan minyak syadiyin yang sangat wangi, minas sholati, berupa sholawat, wa taslim, dan salam. Jadi maksudnya bukan nyiram tuh nyiram pakai apa minyak, bukan. Maksudnya sampaikanlah ya Allah salawat dan salam kami kepada Nabi, kayak gitu. Maksudnya saja kalau berjanji itu pasal yang pertama tentang Aqdalul Imla ini. Nah, nanti selanjutnya insya Allah akan saya sampaikan pasal yang keduanya, insya Allah minggu depan. Dan Bapak yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dibuka seluas-luasnya, kebenaran mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, kesalahan saya pribadi. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.